वबिकुफ्रिहिम, और उनके कुफर की वजह से, वक़ौलिहिम, और उनके कौल की वजह से, वक़ौलिहिम, और उनके कौल की वजह से, अला मरियम, मरियम पर, मरियम पर, मरियम अलैहिस्सलाम पर, बहतानन, बहतान, अजीमा बड़ा, अजीमा बड़ा, वबिकुफ्रिहिम, और उनकी कुफर की वजह से, वक़ौलिहिम, और उनके कौल की वजह से, मरियम अलैहिस्सलाम के खिलाफ, यानी बहतान के तौर पे, बड़े बहतान के तौर पे, यानी इसलिए कि उन्होंने कुफर का रास्ता इख्तियार किया और मरियम अलैहिस्सलाम पे बड़ा भारी बहतान, यानी बड़े भारी बहतान की बात कही, कौल इख्तियार किया, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, माक़बल से ताल्लुक है, ठीक है। वक़ौलिहिम, और उनके कहने की वजह से, वक़ौलिहिम, और उनके कौल की वजह से या उनके कहने की वजह से, दोनों तरह कर सकते हैं। क्या कौल है उनका, इन्ना क़तलना, बेशक, क़तलना, बेशक हमने, इन्ना क़तलना, हमने ही कत्ल किया, अल मसीहा, मसीह ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। इब्न का माना होता है बेटा, मरियम यानी ईसा मरियम का बेटा, रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल। हालांकि वमा क़तलूहु, और मा क़तलूहु, नहीं कत्ल किया, नहीं कत्ल किया उसे उन्होंने, वमा सलबूहु, और ना ही उन्होंने उसे सूली दी, और ना ही उन्होंने उसे सूली दी, वलाकिन शुब्बिह लहू, और लेकिन शुब्बिह, मुश्तबह कर दिया गया, कंफ्यूज कर दिया गया, लहुम, उनके लिए, यानी इस मामले को उनके लिए मुश्तबह कर दिया गया, कंफ्यूज कर दिया गया। व इन्नल लज़ीना, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलफू, इख्तिलाफ किया, इसमें, फीह, इसमें, लफी शक्किन, अलबत्ता, ला, अलबत्ता, फी में, शक्किन, शक में है, मिनहु, इस मामले में से, मा लहुम, मा नहीं है, लहुम उनके पास, बिही, इसके बारे में, यानी इस मामले के बारे में, मिन इल्मिन, कोई इल्म, इल्ला, सिवाय, इत्तिबा, पैरवी करने के, अज़्ज़न्नी, गुमान के, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलना अल-मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, और ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह इब्न मरियम को कत्ल कर दिया था, हालांकि वमा क़तलूहु वला वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, हालांकि ना उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था और ना उन्हें सूली दे पाए थे, लेकिन उन्हें इश्तिबाह हो गया था। व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीहि लफ़ी शक्किन मिन,
اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا وہ بھی اس میں شک کا شکار ہے. ما لهم به من علم الا اتباع الظن، اور انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے علاوہ اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے. وما قتلوه یقینا، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، یقینا یہ یقینی ہے. اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے، بلکہ رفعہ، اٹھایا، ہو اسے، رفع کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، ہو اسے اللہ تعالیٰ نے، الیہ اپنی طرف، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، عزیزاً صاحب اقتدار، حکیمہ حکمت والا، بڑا حکمت والا. تو انہوں نے یقینی طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے. وَإِن مِّن، اور نہیں ہے، وَإِن اور نہیں ہے، من کا معنی ہے سے، اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لیؤمنن، ضرور ایمان لائے گا، بھی اس پر، قبل موتہ، قبل کا معنی پہلے، موتہ اپنی موت سے، اس کی موت سے پہلے، اس کی موت سے پہلے. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکون وہ ہوگا، علیہم ان پر، شہیدہ گواہ. یعنی ان پر سے مراد ان کے خلاف قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہ ہوگا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بے ضرور عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، فَبِظُلْمٍ، یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، فَبِظُلْمٍ سے یہ ترجمہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پہلے یہ والا ترجمہ ابھی جو ہم نے پڑھا اس کی تفسیر پڑھ لیتے ہیں، اور فَبِظُلْمٍ سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. یہاں تک ترجمہ سب کو سمجھ آ گیا؟ چلے الحمدللہ. تو گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے عناد کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو بیان فرمایا. بالخصوص یہودی کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو پھر
یہ بیک وقت لکھی لکھائی آسمان سے کیوں نازل نہیں ہوتی، جس طرح تورات موسیٰ علیہ السلام پہ تختیوں کی صورت میں نازل ہوتی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے ان کی بعض قباحتوں کا ذکر فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے تسلی دی تھی کہ یہ عنادی لوگ ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے سوال کیے، لہذا آپ دل برداشتہ نہ ہو بلکہ صبر کریں۔ تو آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دیگر خرابیوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ان کی انہی خرابیوں کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے لعنت کے مستحق ٹھہرے ہیں، اور ان قباحتوں کے تذکرے کے بعد پھر آگے ان کے اصل سوال کا جواب آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ قرآن مجید کو کیوں نازل نہیں فرمایا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ قباحت بیان فرمائی وَبِكُفْرِهِمْ، کہ ان کے کفر کی وجہ سے، اس کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے، یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا کی، کتاب کے نازل ہونے کا مطالبہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی دیدار کی خواہش ظاہر کی، سجدے کا حکم ہوا تو اکڑ گئے، ہفتے کے دن انہوں نے زیادتی کی اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، یہ سب کی سب جو ہے کفر کی باتیں تھیں۔ تو فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے جس کے ذریعے سے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ بڑا بہتان باندھا تھا، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی مقبول بندی اور صدیقہ تھیں۔ جب وہ بچہ گود میں لے آئیں تو کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو بری چیز کہاں سے لے آئی ہے۔ تو انہوں نے مریم علیہ السلام پہ زنا کا الزام لگاتے ہوئے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور نبوت کا تاج ان کے سر پہ رکھا۔ تو فرمایا ان تمام خباثتوں کی وجہ سے ہم نے اہل کتاب کو لعنت کا مستحق ٹھہرایا، وقولہم، اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ، جو اللہ کا رسول کہلاتا تھا۔ یہودی مسیح علیہ السلام کو خود اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم نے اس مسیح کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول کہلاتا ہے۔ ان بدبختوں کا حال تو یہ ہے کہ جن کو اللہ کا رسول مانتے تھے ان کو بھی قتل کیا، جیسے پہلے گزر چکا وقتلہم الانبیاء بغیر حق، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ تو انبیاء کو قتل کرنا یہ بہت بری خسرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ترین شخص وہ ہے جس کو اللہ کا نبی قتل کرتا ہے یا جو اللہ کے نبی کو قتل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی اسی بدبخت کو قتل کرے گا جو نہایت ہی سرکش ہو، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے نبی کو قتل کرتا ہے۔ اسی لیے انبیاء کے ناحق قتل کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لغو عقیدے قتل مسیح کا رد کرتے ہوئے فرمایا وما قتلوه وما صلبوه، حقیقت تو یہ ہے کہ یہودیوں نے نہ تو مسیح علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی دی، ولكن شبہ لهم، بلکہ ان کے لیے بات مشتبہ کر دی گئی ہے، انہوں نے اشتباہ میں پڑھ کے، کنفیوژن میں پڑھ کر غلط عقیدہ قائم کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ یقیناً شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں، ان پہ حقیقت حال واضح نہیں ہو سکی۔
اور ما लहुम बिही मिन इल्म, उन्हें इसके मुतालिक कुछ इल्म भी नहीं है, इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, सिवाय गुमान की पैरवी करने की। यानी वो तो सिर्फ अपने गुमान से अटकल पिच्चू बातों के पीछे लगे हुए हैं, असल हकीकत से हरगिज वाकिफ नहीं है। वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने अपने पाकीज़ा बंदे को उनके गंदे हाथों से कैसे महफूज रखा। सूरह आले इमरान में इसका जिक्र आ चुका। इज़ क़ाल अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक इलय्य व मुतह्हिरुक मिनल्लज़ीन कफ़रू। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, या ईसा, इस दुनिया की मुद्दत पूरी करने के बाद मैं तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा और कुफार की सोहबत से तुम्हें पाक कर दूंगा, उनके नापाक हाथ तुम तक नहीं पहुंचेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ। वमकरू वमकर अल्लाह, यहूदियों ने आपको कत्ल करने की तदबीर की, वमकर अल्लाह, और अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखने का मंसूबा बनाया। और फिर फरमाया वल्लाहु खैरुल माकिरीन, तो फिर अल्लाह ताला जो है बेहतरीन मंसूबा करने वाले हैं, मंसूबा बंदी करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला की तदबीर ही कामयाब हुई। यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल कर सकी और ना सूली पे चढ़ा सकी, उनके मंसूबे खाक में मिल गए। तो फरमाया अब ये अपने गुमान की पैरवी में ला यानी बातें करते हैं। वमा क़तलूहु यकीना, ये यकीनी बात है कि यहूदी मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल ना कर सके। बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बरखिलाफ इसके कि अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ यानी आसमान की तरफ उठाया। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला अजीज है, साहिब इख्तिदार है, कमाल कुदरत के मालिक है, हकीमा, बड़े हिकमत वाले हैं, कमाल हिकमत के मालिक भी वही है। मुफस्सिरीन में से अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के शागिर्द इमाम ज़ह्हाक रहमतुल्लाहि अलैहि की तफसीर भी मौजूद है, जिसे आप हज़रत इब्न अब्बास की तरफ मंसूब करते हैं। फरमाते हैं कि यहूदी मसीह अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे, क्योंकि वो उनके तआस्सुब, जिद और हरदर्मी का रद्द करते थे। उनके उलमा ने शरीयत को बिगाड़ दिया था और अखलाकी लिहाज से निहायत पस्त हो चुके थे। जो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सही दीन की तबलीग करते, तो यहूदी आपके जानी दुश्मन बनते चले गए। इंजिल में मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों की गलत बातें देख के बर्दाश्त ना करते, सख्त अल्फाज में उनकी तहदीद करते। यहूदियों के उलमा और पीर गलत मलत तावीलों के जरिए अपने गलत अकायद को सच्चा साबित करने की कोशिश करते, लेकिन अल्लाह का नबी उनकी तमाम करतूतों को जाहिर कर देता। चुनांचे यहूदियों ने फैसला किया कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा नहीं छोड़ेंगे और इस काम के लिए हुकूमत की इमदाद हासिल करेंगे। तो इस जमाने में शाम और फलस्तीन रोमियों के तहत थी और रोमियो का गवर्नर उस इलाके में तैनात था, जो वहां के मामलात देखता था। तो यहूदी मसीह अलैहिस्सलाम को हुकूमत वक्त की मारिफत कत्ल करवाना चाहते थे। इस वाक़े से कुछ अर्सा पहले ये लोग हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर चुके थे और अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे पड़े हुए थे। मंसूबे के तहत 4000 यहूदियों ने उस मकान का मुहासरा किया जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों समेत मुकीम थे। जब आपको उस मुहासरे का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने हवारियों से फरमाया कि ये लोग मेरी जान के दर पे हैं, तुम में से कौन आदमी है जो मेरी जगह बाहर निकल के कत्ल हो जाए, ऐसा शख्स जन्नत में मेरे साथ होगा। तो उस पर एक हवारी ने लब्बैक कहा। मसीह अलैहिस्सलाम ने अपनी पगड़ी और कुर्ता उसे पहनाया। अल्लाह ताला ने उस शख्स पे मसीह अलैहिस्सलाम की शबीह भी डाल दी। वो शख्स बाहर निकला तो यहूदियों ने उसे मसीह समझ के सूली पे चढ़ा दिया और इधर अल्लाह ताला ने मसीह अलैहिस्सलाम को उस मकान से फरिश्तों के जरिए आसमान पे उठा लिया। एक तो ये रिवायत है।
दूसरी रिवायत यह है कि मुहासिरीन ने अपने में से एक आदमी को उस मकान के अंदर भेजा, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम मुकीम थे ताकि आपको गिरफ्तार किया जा सके। जब ये शख्स मकान में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने उसमें मसीह अलैहिस्सलाम की शबीह डाल दी और उनकी शक्ल और सूरत बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हो गई। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को तो आसमान की तरफ उठा लिया, लेकिन जब वो जासूस बाहर निकला तो मुहासिरीन ने उसे मसीह समझ के पकड़ लिया और सूली पे चढ़ा दिया। उसके बावजूद उन लोगों की तसल्ली ना हुई, वलाकिन शुब्बिह लहुम के मुताबिक वो इस शुबह में मुब्तला हो गए कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो हमने कत्ल कर दिया, लेकिन हमारा वो आदमी कहाँ गया जिसे पता करने के लिए हमने मकान के अंदर भेजा था, और अगर हमने अपने ही आदमी को मसीह के शुबह में कत्ल कर दिया तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। तो बहरहाल वो तरद्दुद में पड़ गए और आज तक पड़े हुए हैं। बाज को इस कदर शुबा हो गया कि वो कहती हैं कि जिसको हमने सूली पे चढ़ाया है उसकी शक्ल और सूरत तो मसीह जैसी थी और बाकी जिस्म उनके मुशाबे नहीं था। अल्लाहु अकबर कबीर वल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह एक तीसरी रिवायत जो है जो अनाजिल के बयान पे मुश्तमिल है, मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ शोर और हुआ बहुत बढ़ गया तो रोमियो की तरफ से वहां पे जो वायसराय मुकर्रर था उसने मरकजी हुकूमत को लिखा कि यहाँ के लोग एक बेगुनाह के खिलाफ सख्त खिलाफ हो चुके हैं, मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। वहां से हुक्म है कि ऐसे शख्स को कुछ ना कहा जाए। तो फिर इस दौरान मुखालफत मजीद बढ़ गई और बगावत का खतरा पैदा हो गया। तो मकामी हाकिम ने तीसरी दफा अपनी हुकूमत को लिखा कि अब तो हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। तो इस पर हेड क्वार्टर से यह हुक्म आया कि इस बगावत को ख़त्म करो, अगरचे उस शख्स को कत्ल करना पड़े। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके लिए सजाए मौत का हुक्म हुआ। उस जमाने में रिवाज ये था कि सूली पाने वाले शख्स को सूली का शहतीर खुद उठा के सूली के मकाम तक पहुंचाना होता था। चुनांचे ये वज़नी शहतीर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठवाया गया, उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक आपके मुंह पे थूका गया। लोगों का जम में गफीर था। तो शतीर का उठाना ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत से बाहर हो रहा था। चुनांचे ये शतीर एक शख्स शमून करीनी के कंधे पर रख दिया गया ताकि सूली के मकाम तक पहुंचाया जा सके। तो इस दौरान जो रूमी पुलिस के आदमी उनके साथ थे उनकी ड्यूटी तब्दील हो गई, नए अफराद आ गए। तो नई पुलिस ने रिवाज के मुताबिक सूली उठाने वाले शख्स को ही मुजरिम समझा और उसे सूली पे लटका दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचाना था, वो हजूम में इधर उधर हो गए। रिवायत है कि उस दौरान शमून की शक्ल और सूरत भी ईसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह ताला ने बना दी, जिसकी वजह से शमून को सजाए मौत दे दी गई और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचा लिया। रिवायत में ये भी आता है कि उस दिन जुमे का दिन था। तो आगे हफ्ता जो है यहूदियों की तातील का दिन आ रहा था, जिस दिन उन्हें कोई काम ना करने का हुक्म था। तो उन्होंने कोशिश की कि ईसा अलैहिस्सलाम का काम आज ही तमाम कर दिया जाए ताकि फिर इतवार तक इंतजार ना करना पड़े। तो ये अफरा तफरी भी ईसा अलैहिस्सलाम को बचाने और शमून करीनी को सूली पे लटकाने का बाइस बनी। तो बहर अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहूदी न तो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर सके और न उन्हें सूली पे लटका सके, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। और इस ज़माने में कादियानियों ने एक नया नजरिया कायम किया। वो कहते हैं कि कुरान मजीद के बयान के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कत्ल किया गया और न सूली पे लटकाया गया, बल्कि आप तबाई मौत मरे और आपकी रूह को ऊपर उठा लिया गया। इस तरह इस गुरोह ने कुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का भी इनकार कर दिया।
حالانکہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں مکمل تصریح ہے کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ جس ہستی کو قتل کرنے کے یہودی دعوے دار تھے وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے۔ تو ظاہر ہے کہ قتل کا دعویٰ صرف روح کے لیے نہیں بلکہ جسم اور روح دونوں کے لیے تھا، اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی انہیں، بلکہ یہودیوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور پھر فرمایا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو جب قتل کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی تردید فرما دی، اور پھر رفع الی السماء کا تعلق بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، نہ کہ صرف روح کے ساتھ۔ لہذا اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کی تصریح ہے۔ آج مولانا نور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے عربی میں، التصریح بما تواتر به نزول المسیح، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے۔ تقریباً 150 کے قریب احادیث نقل کی ہے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور دوبارہ نازل ہونے کا ذکر ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان حاکم عادل بن کے اتریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ کے دور میں ملت اسلامیہ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس سے مسیح علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ظاہر کرتا ہے، اس سے ان کا قرب قیامت میں ظہور ثابت ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ ایمان لائے گا حضرت مسیح پر آپ کی موت سے قبل۔ موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی راجع ہوتی ہے اور اہل کتاب کے ہر فرد کی طرف بھی۔ تو اگر اس سے کتابی مراد ہے یعنی ہر یہودی اور نصرانی مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گا تو اس وقت کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ موت سے پہلے جب فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور غیب کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو اس وقت اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا اور دجال تک کے لقب دیے تھے تو اس وقت ان کا ایمان جو ہے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور 3 خداؤں میں سے تیسرا کہا تھا، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اگر مرتے وقت ان پہ حقیقت آشکارا ہو جائے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے تو اس وقت کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، لہذا ان کی موت بھی کفر ہی پہ آئے گی۔ مسلم شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل موت ہی سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ہر کتابی آپ پہ ایمان لائے گا، تو حقیقی موت تو اس وقت آئے گی جب آپ دوبارہ نازل ہو کے زندگی کے 40 یا 60 سال گزار چکے ہوں گے۔ اس وقت سے پہلے جو کتابی ایمان نہیں لائے گا وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، نہ کوئی یہودی باقی رہے گا اور نہ نصرانی۔ تو اس بارے میں 100 سے زیادہ حدیثیں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ وہ وقت بھی آئے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام فج روحا کے مقام سے حج یا عمرے کا احرام باندھ دیں گے، زمین پہ حکومت کریں گے، انصاف قائم کریں گے، تو ان کی زندہ رکھنے کی خاص مصلحت جو ہے وہ دجال کا مقابلہ ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ برپا ہوگا، اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ شادی بھی کریں گے اور زمین پہ 40 یا 60 سال کا عرصہ گزار کے وفات پائیں گے اور پھر دفن ہوں گے۔ تو یہ سب باتیں نزول کے بعد وارد ہونے والی ہے اور آپ کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کی طرف دلالت کرتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، اہل حق میں سے اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ متواتر اور صحیح احادیث اس کثرت سے ہے کہ ان کا انکار کفر ہے۔
ऐसा शख्स जो है इस्लाम से खारिज समझा जाएगा। तो इस आयत में यही बात समझाई गई है कि अहले किताब में से कोई भी नहीं होगा मगर वो ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से कबल आप पे ईमान ले आएगा। वयौमल क़ियामत, और क़यामत वाले दिन यकूनु अलैहिम शहीदा, ईसा अलैहिस्सलाम अहले किताब पे गवाह होंगे। आप अल्लाह क्या गवाही देंगे यहूद और नसारा ने दुनिया में उनके साथ क्या मामला किया। एक गुरों ने सिरे से तकजीब कर दी, आपके मुखालिफ हो गए, हत्ता कि सजाए मौत दिलवाने की कोशिश की, और दूसरे गुरों ने उन्हें खुदा का बेटा बना दिया। तो ये तमाम बातें अल्लाह ताला की बारगाह में होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान मजीद और हदीस मुबारक से जो अकायद साबित है उन्हें अपनाने और दीगर अकायद से हम सब की हिफाजत फरमाए, बातिल अकायद से। आमीन या रब्बल आलमीन। फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबात, यहाँ से इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।